Sri Aurobindo. Over to you, sir. Yes. Namaskar. So first, a quick recap of the last two sessions. So there is something in us we have discussed in all apparent unconscious state, which is conscious even we are asleep. So there is something in us in all apparent unconscious state, which is conscious. But then what is that? What is that? Our old thinkers say even our waking consciousness is only a small selection from our entire conscious being. Even our waking consciousness is a small selection from our entire conscious being. So our waking mentality is only a superficies. Our waking mentality is only a superficies, not our whole mentality. So behind it, there is a vaster, subliminal or subconscious mind. Who says? Our old thinkers say that there is a vaster, subliminal and subconscious mind behind this waking mentality. And as we have discussed, that this vaster, subliminal or subconscious mind must be in a state of consciousness when we are asleep. Because we know something in us, there is something in us which is conscious in all our apparent unconscious state. And that is the subliminal or subconscious mind, which is conscious in all our state of apparently unconscious state. So when we are asleep, stunned, or in a swoon, this vaster subliminal or subconscious mind must be in a state of consciousness. So material objects are also in an apparent unconscious state. Material objects are also in an apparent unconscious state, like our state of sleep, etc. So is then there a universal subconscious mind present in material object? যদি আমি শুই থাকা অৱস্থাত যেটো বস্তু আমাৰ মাজত সচেতন হৈ থাকে, and which is that, আৰু যেটো বস্তু আমাৰ মাজত সচেতন হৈ থাকে, what is that? It is our subconscious mind or subliminal mind. Likewise, material object is also in a state of apparent unconscious. So can we suppose is then there a universal subconscious mind present in material object, like a subliminal or subconscious mind in a state of unconscious when we are asleep? ঠিক যি ধৰণে এটা সাবলিমিনাল মাইন্ড আৰু সাবকনসাইন মাইন্ড আমি শুই থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ আপাত দৃষ্টিত যেতিয়া আমি সচেতন নহওঁ, এই সময়টো যি ধৰণে কনসিয়াস হৈ থাকে, ঠিক তেনে ধৰণে সমগ্ৰ মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজতো এটা ইউনিভাৰ্সেল সাবকনসাইন মাইন্ড তাৰ মাজত সচেতন হৈ থাকে নেকি? আৰু সচেতন হৈ থাকে, কিন্তু হি নিজে কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰে বা it is unable to act or communicate itself to its surface. Why? For want of organs. So, but although the material state is apparently an emptiness of consciousness, আমি যি ধৰণে আমি শুই থকা অৱস্থাত, it is not emptiness of consciousness, rather it is sleep of consciousness. ঠিক এই ধৰণে আমিও ক'ব পাৰো নেকি যে consciousness in material object is in a state of sleep. But this sleep of consciousness, we know, is not suspension of consciousness. Is not suspension of consciousness. Then what it is? It is gathering inward away. It's gathering inward away. So it's gathering inward away from conscious physical response. অর্থাৎ নিজৰ মাজত প্ৰত্যাহিত কৰি লয়। Is then not this what existence is? তেনেহলে আমি গোটেই জগতখনকেই, কাৰণ জগতখনো আমি শুই থাকিলে যি ধৰণে in a state of sleep থাকো, ঠিক এই ধৰণে জগতখনকো আমি
এটা স্লিপ অফ কনচিয়াছনেছ বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰো নেকি যে মেটেৰিয়েল অবজেক্ট আৰু এই মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজত কনচিয়াছনেছ আছে বাট ইজ ইন এ ষ্টেট অফ স্লিপ এণ্ড উই নো দি স্লিপ অফ কনচিয়াছনেছ ইজ নট ছাছপেনশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ হোৱাট ইজ দিট ইট ইজ গেডাৰিং ইনৱাৰ্ড is a gathering inward, it's gathering inward. এই যে নিজৰ ভিতৰত কনচিয়াছনেছে নিজক প্ৰত্যাহাৰ কৰি লয় বা নিজৰ মাজতে নিজক সমাহিত কৰি লয় away from conscious physical response. Is there not this what existence is? তেনেহলে যদি আমি শুই থাকাৰ সময়ত যদি আমি আনকনচিয়াছ হৈ থাকাৰ সময়তো যদি আমাৰ মাজত সাবলিমিনাল বা সাবকনসাইন মাইন্ড কনচিয়াছ ষ্টেটত থাকিব পাৰে তেনেহলে হোল ইউনিভাৰ্সৰ মাজত হোল এটা ইউনিভাৰ্সাল সাবকনসাইন মাইন্ড মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজত নাই বুলি আমি কিয় কম আমি থাকিব পাৰে বুলি কব পাৰো এইবোৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছো আমি এতিয়া that has not yet developed means of outward communication with the external world. Is there not a conscious soul then who awakes in all that sleeps? তেনেহলে আমি কব নোৱাৰো নেকি যে সমগ্ৰ জগতৰ বিহাইণ্ডত এটা কনচিয়াছ সোল এটা জাগ্ৰত হৈ থাকে আমি তেনেকে কব নোৱাৰো নেকি কাৰণ আমাৰ ক্লুটো হল কি যেহেতু আমি শুই থাকাৰ সময়তো এপাৰেন্টলি আনকনচিয়াছ হৈ থাকাৰ সময়তো আমি জানো যে there is something in us which is conscious even when we are asleep আৰু এই স্লিপ অফ কনচিয়াছনেছ ঠিক এই ধৰণে আমিও মেটাৰৰ মাজত আমি স্লিপ অফ কনচিয়াছনেছ ইজ ইন এ ষ্টেট অফ স্লিপ বুলি আমি কব নোৱাৰো নেকি সো গতিকে এইটো হল এটা আমাৰ সম্ভাৱনা তাৰ পিছত কৈছে যে as there is a subconscious so we have a superconscious too যদি আমাৰ মাজত এটা অবচেতন আছে তেনেহলে আমাৰ মাজত এটা অতি চেতনো আছে তেতিয়া হলে আমি এইবোৰ লজিক্যালি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছো কাৰণ whether subliminal exists or not whether subconscious exists or not we can only aware by we can be aware of this state of consciousness only through psychological discipline আমি যেহেতু এতিয়া এটা সাইকোলজিক্যাল ডিসিপ্লিনৰ মাজত আমি সোমোৱা নাই প্ৰৱেশ কৰা নাই গতিকে মহাৰিষিয়ে আমাক ইন্টেলেকচুয়ালি বুজাবৰ বাবে যত্ন কৰিছে আৰু যদি মনৰ ওপৰত যদি এটা সাবকনসাইন যদি এটা যদি সুপাৰ কনসাইন থাকিব পাৰে তেনে ইভেন উইদিন দি ৰেঞ্জ অফ মেন্টাল ওয়ার্কিং কনসিয়াসনেস তাৰ তলত এটা সাবমেন্টাল পাৰ্টস আমাৰ থাকিব পাৰে মনতকৈ তলৰ এটা পাৰ্ট বাট not subconscious অৰ্থাৎ মনৰ তলতো এটা হল সাবমেন্টাল আৰু এটা হল সাবকনসিয়াস টু হল একেবাৰে মনৰ বাহিৰত পুৰা কিন্তু মনৰ যেটো আমাৰ সাৰফেস কনসিয়াসনেস অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ মেন্টাল ওয়ার্কিং কনসিয়াসনেসৰ মাজতো সাবমেন্টাল পাৰ্ট থাকিব নোৱাৰে নেকি if so we must suppose a force in the plant and in metal to which we can give the name of consciousness যদি তেতিয়া হলে মনতকৈ তলৰ এটা কনসিয়াসনেস যদি থাকিব পাৰে যেটোক আমি ভাইটাল কনসিয়াসনেস বুলি কৈছো প্ৰাণিক চেতনা বুলি কৈছো তেনেহলে উদ্ভিদৰ মাজত এই প্ৰাণিক চেতনাটো থাকিব পাৰে আমি এইখিনি লৈকে মহাৰিষিয়ে অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো যেতিয়া আমি শুই থাকাৰ সময়তো এপাৰেন্ট আনকনসিয়াস ষ্টেটত থকাৰ সময়তো আমি জানো যে there is something in us which is conscious even we are asleep and what is that thing this is nothing but subconscious mind or subliminal mind গতিকে এন্টায়াৰ মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজতো এটা ইউনিভাৰ্সাল সাবকনসাইন মাইন্ড থাকিব নোৱাৰে বুলি আমি কেনেকৈ অস্বীকাৰ কৰো এইখিনি লৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলো তাৰ পিছত মহাৰিষিয়ে কৈছে not only is this probable কেৱল এইটো এটা সম্ভাৱনাই নহয় but if we will consider things dispassionately it is certain একেবাৰে নিশ্চিত বুলি কৈছে ইয়া কেৱল এটা সম্ভাৱনা নহয় যে চেতনাৰ এই যে মনৰ পিছতো যে উদ্ভিদ বা প্ৰাণী আমি যেহেতু প্ৰাণীত আছে আমি জানো আকৌ আমি উদ্ভিদতো আছে আমি জানো কাৰণ আমাক
আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে এজন বৈজ্ঞানিকে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে গতিকে সেইভাবে মহাৰিষিয়ে প্ৰথমতে এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে যদি শুই থকাৰ সময়তো if there is something in us which is conscious even when we are asleep and what is that thing this is nothing but subconscious mind or subliminal mind তেনেহলে কনসিয়াসনেস সকলো মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজত নাই বুলি আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো আৰু তাৰ পিছত আহি কৈছে not only is this probable এটো কেৱল মাত্ৰ সম্ভাৱনা নহয় কৈছে but if we will consider things dispassionately it is certain বুলি কৈছে একেবাৰে অৱধাৰিত বুলি কৈছে যদি মানুহৰ মাজত চেতনা আছে প্ৰাণীৰ মাজত চেতনা আছে উদ্ভিদৰ মাজত যদি চেতনা আছে তেনেহলে ধাতুৰ মাজত মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজত নাথাকিব কিয় তাৰ পিছত যুক্তিবোৰ দি আহিছে ইয়াৰ আগৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত তেওঁ ইন্টেলেকচুয়ালি কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে যে যদি শুই থকাৰ সময়তো if there is something in us which is conscious তেনেহলে মেটেৰিয়েল অবজেক্টৰ মাজত এটা ইউনিভাৰ্সাল সাবকনসাইন মাইন্ড কিয় নাথাকিব in ourselves there is such a vital consciousness in ourselves there is such a vital consciousness which acts in the cells of the body and the automatic vital functions so that we go through purposeful movements and obey attraction and repulsions to which our mind is a stranger বহু সময়ত আমাৰ মনে নজনাকৈ আমি কিছুমান কাম কৰো আৰু সেইবোৰ কি কৈছে ভাইটাল কনসিয়াসনেস প্ৰাণিক চেতনা বুলি কৈছে প্ৰাণিক চেতনা আমি লাহে লাহে অলপ কৈ জানিম অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ মন স্তব্ধ হৈ থাকে কিন্তু এটা মন স্তব্ধ হলে আমি হয়তো ক'ব পাৰো যে মন কেতিয়া মোৰ স্তব্ধ হৈ থাকে যদি আর যোগিক ডিসিপ্লিন আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰো যে অকল সাৰফেস কনসিয়াসনেসৰ মাজত অকল মানসিক চেতনাটোই নহয় মনৰ তলৰ সাবমেন্টাল এলিমেন্টটো আছে আৰু এয়া হল প্ৰাণ চেতনা এই প্ৰাণ চেতনাটো কি আমি লাহে লাহে এই আলোচনা কৰিম কৈছে in ourselves there is such a vital consciousness which acts in the cells of the body আমাৰ দেহকোষৰ মাজত এটা চেতনা আছে আৰু কৈছে যে so that we go through purposeful movements মনে চিন্তা নকৰিলেও আপোনাৰ ভোক লাগিলে ভোক লাগা বুলি আমি জানো আমাৰ খং উঠে মনে খং কৰিব নকৰিলেও আমি খং কৰো কোৰ পৰা আহে সেইবোৰ তাৰমানে মনৰ বাহিৰেও আমাৰ সাৰফেস কনসিয়াসনেসৰ মাজতো সাবমেন্টাল পাৰ্টস আছে এটা হল সাবকনসিয়াস ৰেঞ্জ আৰু এটা হল সাবকনসিয়াসটো একেবাৰে মনৰ এলেকাৰ বাহিৰত বিলো আৰু এইটো হল মনৰ বাহিৰেও মনতকৈ সাবমেন্টাল অৰ্থাৎ অবৰ মনতকৈ সৰু আমাৰ কিছুমান পাৰ্টস থাকিব পাৰে আৰু সেইটোৰ এটা কৈছে কি যে ভাইটাল কনসিয়াসনেস যে in ourselves there is such a vital consciousness which acts in the cells of the body and the automatic vital functions so that we go through purposeful movements and obey attraction and repulsions to which our mind is a stranger অৰ্থাৎ মনৰ অগোচৰতো মনে নজনাকৈও আমি দেখো আমাৰ এটা প্ৰাণ চেতনাৰ আমাৰ এটা লীলা আছে আমাৰ মাজত আমি যেতিয়া মনক ইনএক্টিভ কৰি ৰাখো মনে নজনাকৈও আমাৰ কিছুমান প্ৰাণ চেতনাৰ লীলা আমাৰ মাজত চলি থাকে কোট আমাৰ দেহকোষৰ মাজত চলি থাকে আৰু কাৰ মনে নজনাকৈও কাৰণ আমি বিভিন্ন কথাত আমি সহাৰি দি থাকো কিন্তু আমি মনৰ অগোচৰে where mind is a stranger আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণৰ বিচিত্ৰ দ্বন্দ্ব কিছুমান বস্তু আমি কিবা এটা বস্তু ভাল পাইছো লগে লগে সেইফালে আমি আগবাঢ়ি গৈছো কিন্তু মনে সচেতনভাৱে মুখ যাবৰ বাবে কোৱা নাই অৰ্থাৎ সাবমেন্টাল পাৰ্টস আমাৰ মাজত থাকিব পাৰে কাৰণ আমি ইয়াৰ পিছৰ যেটো অধ্যায় আলোচনা কৰিম পাৰ্টস অফ বিং আৰু এই সাবমেন্টাল পাৰ্টটো হল কি এটা হল আমাৰ ফিজিক্যাল কনসিয়াসনেস আৰু এটা হল আমাৰ ভাইটাল কনসিয়াসনেস প্ৰাণ চেতনা আৰু আমাৰ শাৰীৰিক চেতনা to which our mind is a stranger অৰ্থাৎ আমি মনে নজনাকৈও আমাৰ শৰীৰত যি ধৰণে কাম হৈ থাকে কৈছে in animals this vital consciousness is an even more important factor কাৰণ আমি জানো যে পশুৰ মাজত মন নাই মন বিকশিত হোৱা নাই কিন্তু পশুৱেও
তাৰ প্ৰাণ লীলা তাৰ চলি থাকে পহুৰ মাজত গতিকে এই যেটো পহুৰ মাজত প্ৰাণ চেতনাৰ এই লীলাটো একেবাৰে সুস্পষ্ট আৰু সেই প্ৰাণ চেতনাৰ লীলা আমাৰ মাজতো আছে ভাইটেল কনসিয়াসনেস বুলি কোৱা হৈছে in plant it is intuitively evident in plant এই যে প্ল্যান্টৰ মাজত অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ মাজত যেই প্ৰাণ চেতনাটো আছে আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিম আমি আমাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিম intuitively evident কিন্তু এতিয়া আৰু intuitively evident হ'ব নালাগে আমাক ভাৰতীয় এজন বৈজ্ঞানিকে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে আৰু হেতু কথা ইয়াত মহাৰিকে লিখিছে কৈছে যে the seekings and shrinkings of the plant its pleasure and pain আমি যে গছ কাটিলে আমি যে ইমান দুখ কিয় পাওঁ আমাৰ হাতখন কাটিলে যেনেকৈ আমি কষ্ট পাওঁ গছডালেও কষ্ট পায় এয়া আৰু এতিয়া কেৱল মাত্ৰ দাৰ্শনিকৰ বক্তব্য নহয় জগদীশ চন্দ্ৰ বসু আচাৰ্য জগদীশ চন্দ্ৰ বসুৱে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে মহাৰিকে লিখিছে কৈছে its pleasure and pain its sleep and its wakefulness and all that strange life whose truth an Indian scientist has brought to light by rigidly scientific methods are all movements of consciousness. These are nothing but movements of consciousness. Yes, these are not movements of mentality, but these are definitely movements of consciousness. গতিকে মহাৰিকিয়ে প্ৰথমতে যিকিটা প্ৰশ্ন কৰিছে নিজৰ এতিয়া যুক্তিৰ দ্বাৰা not through experience to আমি নিজে ল'ব লাগিব গতিকে যুক্তিৰে ফিলসফিৰ কামে হিয়া যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ মাজত যেটো সাবমেন্টাল যেটো কনসিয়াসনেস আছে ভাইটাল কনসিয়াসনেস আছে এই ভাইটাল কনসিয়াসনেসটো একেবাৰে পহুৰ মাজত স্পষ্ট এই কথা আমি সকলোৱে জানো we cannot disagree আমি সকলোৱে জানো এটা প্ৰাণৰ লীলা আছে প্ৰাণৰ চেতনা আৰু আনকি উদ্ভিদৰ মাজতো আছে কিন্তু উদ্ভিদৰ মাজত আমি আমাৰ বুদ্ধিৰ প্ৰত্যয়েৰে সেই কথা জানিব লাগিব কিন্তু এতিয়া বুদ্ধিৰ প্ৰত্যয়ৰ দৰকাৰ নাই কিয় এজন ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকেই যে উদ্ভিদৰ সুখ দুখ কষ্ট পেইন আনন্দ সকলো কথা একেবাৰে কৈছে whose truth an Indian scientist has brought to light by rigidly scientific method একেবাৰে ৰিজিড সাইন্টিফিক মেথডৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোক যিসকলে জানিব বিচাৰে স্যাৰ আচাৰ্য জগদীশ চন্দ্ৰ বসুৱে কি ধৰণে উদ্ভিদৰ মাজত যে প্ৰাণ চেতনা আছে কি ধৰণে প্ৰমাণ কৰিছে আপোনালোক যিসকল কৌতূহল আছে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব আৰু সেইবোৰ তেতিয়া হলে কি গতিকে ইয়াত মহাৰিকে কেনেকৈ যুক্তিবোৰ আনিছে আপুনি লক্ষ্য কৰক যে প্ৰথমতে কৈছে যে আমি শুই থকাৰ সময়তো আমাৰ মাজত এটা চেতনা যে আছে আমি জানো something is in a state of consciousness আৰু আমাৰ ওল থিংকাৰে কি বুলি কৈ গৈছে আমাৰ যেটো বাহ্য চেতনাটো মাত্ৰ কি বুলি কৈছে small selection of our conscious mentality behind it there is a vaster subliminal or subconscious mind গতিকে আমি শুই থকাৰ সময়ত that something which is conscious when we are asleep that something is nothing but subliminal or subconscious mind ঠিক তেনেহলে ম্যাটেৰিয়েল অবজেক্টটো তেনেকুৱা এটা সাবকনসাইন মাইন্ড কিয় নাই আমি থাকা বুলি কিয় ধৰিব নোৱাৰো এই ইউনিভাৰ্সাল সাবকনসাইন মাইন্ড কাৰণ এপাৰেন্টলি শুই থাকোতে যেনেকে এপাৰেন্টলি আমি যি ধৰণে we seem to be unconscious ঠিক এই ধৰণে matter as a matter seems to be unconscious in a state of unconscious so it is nothing but sleep of consciousness and sleep of consciousness is not suspension of consciousness it is getting inward away from the surface reaction আৰু গতিকে তাৰ পিছত গতিকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ খুজিছে কি কৈছে যে আমাৰ নিজৰ মাজতো অনেই যে একমাত্ৰ চেতনা নহয় আনকি সাবমেন্টাল পাৰ্টসও আমাৰ মাজত আছে and what is that submental part vital consciousness কৈছে মনৰ অগোচৰেও কাৰণ মনে চিন্তাৰ লগত জড়িত মনে কবিতা লেখে মনে গান গায় মন চিন্তাৰ লগত জড়িত চিন্তা দৰ্শন ধুনিয়া বস্তু দেখা পাইছো আমি ধুনিয়া বস্তু এটা দেখা পাইছো
আমাকতো মনে কোৱা নাই যে সেই ধুনীয়া বস্তুটোৰ প্ৰতি মই এটা ৰেছপন্ড কৰোঁ This is the response of our vital consciousness, not our mental consciousness. Not our mental consciousness. আৰু কৈছে যে তাৰ পিছত কেনেকৈ প্ৰমাণটো আনিছে আৰু এই ভাইটেল কনচিয়াছনেছটো আমি ক'ত একেবাৰে স্পষ্ট দেখিবলৈ পাওঁ আমি একেবাৰে স্পষ্ট দেখিবলৈ পাওঁ পশুৰ মাজত কৈছে ইন এনিমেলছ দিছ ভাইটেল কনচিয়াছনেছ ইজ এন ইভেন মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ একেবাৰে স্পষ্ট তাৰ লীলা দেখিবলৈ পাওঁ জন্তুৰ মাজত আৰু উদ্ভিদৰ মাজত কৈছে ইন প্লেন ইট ইজ ইনটিউটিভলি এভিডেণ্ট intuitively কারণ আমার হাতত সেই সাইন্টিফিক রিজিডলি সাইন্টিফিক মেথডটো যদি মই এপ্লাই নকৰোঁ তাহলে মই থ্ৰু ইনটিউশন মই এই কথা জানিব লাগিব কিন্তু এতিয়া আৰু ইনটিউটিভ নলেজ নহলেও হ'ব জগদীশ চন্দ্ৰ বসুৱে প্ৰমাণ কৰি গৈছে দি সিকিংস এণ্ড শ্ৰিংকিংস অফ দি প্লান্ট pleasure and pain of the plant its sleep and its wakefulness and all that strands life whose truth an Indian scientist has brought to light by rigidly scientific method. And all these pleasure and pain of plant, sinkings and shrinkings of the plant, its sleep and its wakefulness, these are all movements of consciousness. May not be movements of mentality. Karon পশু আৰু উদ্ভিদৰ মাজত আমাৰ সেই মেন্টেলিটিটো নাই কৈছে তেনেহলে তাৰ পিছত কৈছে যে there is then a submental a vital consciousness it is proved logically কারণ আমাৰ মন আনকি আমি যেতিয়া মনটোক যৌগিক পদ্ধতিৰে এটো স্তব্ধ কৰি ৰাখিবই পাৰি কিন্তু মনে যেতিয়া একো আমি মনৰ মাজেৰে কাম কৰা নাই আপুনি যদি সাধাৰণভাৱে অলপ যদি কনসেন্ট্ৰেট কৰে অলপ যদি কনসিয়াস হয় যে আপুনি গৈ আছে কৰবাত বেলেগ এটা কথা চিন্তা কৰি কিন্তু সন্মুখত এটা ধুনীয়া বস্তু দেখা পাইছে লগে লগে আপুনি ধুনীয়া বস্তুটোৰ ফালে আপোনাৰ দৃষ্টি গৈছে that is vital consciousness এটা মহে কামুৰিছে আপোনাৰ ভৰিত লগে লগে আমি মহটো মাৰিবলৈ যাওঁ আমাক মনে কোৱা নাই তেতিয়া কবিতাটো লিখিলে যেনেকে মোৰ মনটো এক্টিভ হৈ থাকে তেতিয়া মোৰ মনটো এক্টিভ হৈ নাথাকে গতিকে কৈছে there is then a submental a vital consciousness কাৰণ আমি we are discussing about our own self আমি আমাৰ নিজক জানিবলৈ যত্ন কৰিছো psychology is nothing but self study self knowledge so there is then a submental a vital consciousness which has precisely the same initial reactions as the mental তাৰ যেটো তাৰ আদি ৰেসপন্সটো মনৰ দৰে একেই সেই কাৰণে আমি সেইটো আমাৰ মানসিক চেতনা যেন লাগে but is different in the constitution of its self experience itu ei manohik chetonar jitu tar nijor obhiggota to kintu tar asolote belek kintu tar initial which has precisely the same initial reaction as the mental but is different in the constitution of its self experience koise tar hohari diar dhorontu jodiu adite ekei hubohu ekei kintu tothapitu আমি যদি অনুভৱৰ দ্বাৰা যদি আমি প্ৰাণ চেতনাৰ যদি আমি অভিজ্ঞতা যদি আমি জানিব পাৰিলোহেঁতেন থ্ৰু যৌগিক কনসিয়াসনেস তেনেহলে আমি জানিলোহেঁতেন যে তাৰ যেটো সেলফ এক্সপেৰিয়েন্সটো অৰ্থাৎ ভাইটেল কনসিয়াসনেসৰ সেলফ এক্সপেৰিয়েন্সটো আমাৰ মনৰ সেলফ এক্সপেৰিয়েন্সৰ দৰে একে নহয় ঠিক সেই ধৰণে কৈছে ইভেন এজ দ্যাট হুইচ ইজ সুপাৰ কনসাইন্ট যেটো অতি চেতন is in the constitution of its self experience different from the mental being কৈছে যেটো অতি চেতনটো আমাৰ মানসিক চেতনাতকৈ পৃথক বুলি কৈছে ঠিক সেই ধৰণে মনৰ তলৰ চেতনা কিটাও মনতকৈ পৃথক কিন্তু তাৰ কৈছে but which has precisely the same initial reactions as the mental কিন্তু প্ৰথমতে আদিতে তাৰ সহাৰিটো বা তাৰ যেটো সহাৰি দিয়াৰ ধৰণটো হুবহু একে যেন লাগে কিন্তু আসলতে কিন্তু কৈছে যে কি কৈছে অনুভৱৰ ধাৰা ঠিক যি ধৰণে অতি চেতনাত মনঃ চেতনাৰ পৰা ভিন্ন যি ধৰণে তেনেকে প্ৰাণ চেতনাটো মানসিক চেতনাতকৈ ভিন্ন আমাক কিমানখিনি কথা কৈছে তেনেহলে তাৰ পিছত মহাৰিষিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে তেনেহলে যদি মানুহৰ মাজত যদি চেতনা আছে অৰ্থাৎ মনৰ মাজত যদি চেতনা আছে
পশুৰ মাজত যদি চেতনা আছে, উদ্ভিদৰ মাজত যদি কি কয় যদি চেতনা আছে, কৈছে does the range of what we can call consciousness cease with the plant? তাহলে উদ্ভিদত আহিয়েই চেতনাৰ ধাৰাটো যেটো এটা ইউনিটি আছিল তাতে ডিসকন্টিনিউড হৈ গল নেকি? কাৰণ এপাৰেন্টলি আমি যদি প্ৰকৃতি বুলি যদি কওঁ, নেচাৰৰ ফেনোমেনা বুলি যদি কওঁ, there are four ফেনোমেনা. এটা হল মেটাৰ, এটা হল প্ল্যান্ট, তাৰ পিছত হল এনিমেল, তাৰ পিছত ম্যান. তিনটাত থাকিব পাৰে কনসিয়াসনেস, 4 নম্বৰটোত নাই বুলি, বা উদ্ভিদলৈকে আহিয়েই কনসিয়াসনেসৰ লীলা শেষ হৈ গল. আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো? কৈছে does the range of what we can call consciousness cease with the plant, with that in which we recognize the existence of a sub-animal life? In that means in plant we recognize a sub-animal life. Sub-animal বুলি কিয় কৈছে? পশুৰ চেতনাটো আমি যেটো চেতনা দেখা পাওঁ তাতকৈও sub-animal life এটা আমি উদ্ভিদৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ. Because the consciousness which we see in plant is sub-animal life. পশুতকৈ তলৰ. গতিকে আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো যে আমি পশুৰ তলতো আমি উদ্ভিদৰ মাজত এটা সাব এনিমেল লাইফৰ আমি অস্তিত্ব আমি উদ্ভিদৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছো. তেনেহলে এই যে সমগ্ৰ চেতনাৰ লীলাটো তেনেহলে উদ্ভিদলৈ আহিয়েই তাৰ ধাৰাটো ষ্টপ হৈ গল নেকি? আর যদি ধারাটো স্টপ হৈ গল তেনেহলে আমি মানিব লাগিব কি বলি? if so we must then suppose that there is a force of life and consciousness originally alien to matter. তাৰমানে মেটাৰৰ পৰা সেইটো বিজাতীয় বুলি ধৰিব লাগিব, which has yet enter into an occupied matter. তাৰমানে তেতিয়ালে মেটাৰৰ মাজত কৰবাৰ পৰা থমুৱা বুলি ধৰিব লাগিব. কিয় থমুৱা বুলি ধৰিব লাগিব? perhaps from another world. নহলে কৰ পৰা আহিল? নহলে উদ্ভিদৰ মাজত সেই চেতনাটো কৰ পৰা আহিল? because nothing can evolve out of matter which is not there in already contained. যদি মেটাৰৰ মাজত কনসিয়াসনেস নাছিল তেতিয়ালে উদ্ভিদৰ মাজত কনসিয়াসনেস কৰ পৰা আহিল? তেনেহলে আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে মেটাৰৰ মাজত এখন বেলেগ এখন পৃথিৱীৰ পৰা যে এই কনসিয়াসনেস আৰু লাইফ যে মেটাৰৰ পৰা এটা এলিন যে which is alien to matter আৰু কি alien to matter যে originally alien to matter which has entered into an occupied matter perhaps from another world for whence otherwise can it have come. গতিকে কৈছে যে তেতিয়াহলে জৰৰ পৰা কোনো এটা বিজাতীয় শক্তি হ'ব লাগিব, এই যে প্ৰাণ বা লাইফ আৰু চেতনা, আৰু কৈছে যে এই বিবৰ্তনৰ কিবা এটা পৰিণামত কোনোবা এটা পৰিণামত তাৰ মাজত যে মেটাৰৰ মাজত কোনোবা বেলেগ গ্ৰহ বা বেলেগ এখন পৃথিৱীৰ পৰা বেলেগ এখন জগতৰ পৰা আহি তাত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব. তাৰ যুক্তিটো কি? যে নাথিং ক্যান ইভলভ আউট অফ ম্যাটাৰ. কিন্তু উই নো plant has evolved out of matter. We know the plant has evolved out of matter. So nothing can evolve out of matter which is not therein already contained. যে গতিকে তাতে থাকিব কি কয় যদি মেটাৰত যদি নাই তেনেহলে মেটাৰৰ পৰা কেনেকে প্ল্যান্ট ইভলভ হ'ল? কিন্তু প্ৰাচীন দাৰ্শনিকসকলে কৈছিল যে তাৰ মাজত কৈছে যে the ancient thinkers believed in the existence of such other worlds. যে চেতনা আৰু লাইফ চেতনা এইবিলাকৰ বেলেগ একোখন পৃথিৱী থকা বুলি তেওঁলোকে ধৰিছিল. কৈছে which perhaps sustain life and consciousness in ours. আমাৰ মাজত যেটো প্ৰাণ আৰু চেতনাটো তেওঁলোকে ধাৰণ কৰে বুলি ধৰিছিল. or even call it out by their pressure but do not create it by their entry. যে even call it out কৈছে যে তাৰ অৰ্থটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা নাই,
কিন্তু বৰং নিজৰ চাপত সেইবিলাক পৃথিৱীয়ে নিজৰ চাপত চেতনাৰ জ্বৰৰ মাজত থকা চেতনাটোক ফুটাই তুলিছে বুলি কৈছে এই জ্বৰৰ মাজত থকা কাৰণ কিয় কৈছে যদি জ্বৰৰ মাজত প্ৰথমৰ পৰাই যদি সংবৃত হৈ থকা নাই কৈছে নাথিং কেন ইভলভ আউট অফ মেটাৰ হুইচ ইজ নট দেয়াৰ ইন অলৰেডি কণ্টেইন গতিকে ইয়াত কিন্তু আমি সাধাৰণতে আমি উদ্ভিদৰ পিছত আমি কি কয় ইয়াত এটা কথা লিখিছে যে we are ready enough to admit life in the plant because obvious phenomena of life are there একেবাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে উদ্ভিদৰ মাজত যে জীৱন আছে আমি সেই কথাটো আমি জানো আৰু জানো বাবে আমি এটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ আপত্তি নকৰো উদ্ভিদৰ মাজত কিন্তু জ্বৰৰ মাজত আমি আপত্তি কৰো কিয় আপত্তি কৰো কৈছে and this becomes still easier if it can be shown that it manifests symptoms of nervosity and has a vital system not very different from our own but are unwilling to recognize it in the metal and the earth and the chemical atom where these phenomenal developments can with difficulty be detected ইমান সহজতে আমি ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰো তাৰ বাবে আমি কষ্ট কৰিব লাগে be detected or do not apparently at all exist যেহেতু আমি পশুৰ মাজত চেতনাৰ থকা কথাটো আমি স্পষ্ট বুজি পাওঁ উদ্ভিদৰ মাজত থাকাটো আমি স্পষ্ট বুজি পাওঁ কিন্তু ধাতুৰ মাজত যে চেতনা আছে উইদাউট ডিফিকাল্টি আমি তাক ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ধাতুৰ মাজত যে আছে এতিয়া বহু ধৰণৰ সাইন্টিফিক প্ৰমাণ হৈছে মই যিকিখন গ্ৰুপত ফটো দিছিলো তাত ফটোৰ মাজতো প্ৰমাণ পাব কৈছে but there is no reason to suppose that the gamut of life and consciousness fails and stops short in that which seems to us purely material কৈছে এই যেটো মূৰ্ছনা জীৱন আৰু প্ৰাণ জীৱন আৰু চেতনাৰ যেটো মূৰ্ছনা যে জ্বৰৰ মাজত আহি স্তব্ধ হৈ গল কেৱল মানুহৰ মাজত আছে প্ৰাণীৰ মাজত আছে তাৰ পিছত উদ্ভিদৰ মাজত আছে কৈছে but there is no reason to suppose that the gamut of life and consciousness fails and stops short in that which seems to us purely material কৈছে আমি যাক একেবাৰে যাক আমি কেৱল মাত্ৰ একেবাৰে বিশুদ্ধভাৱে আমি মেটাৰ বুলি জানো তাৰ মাজত প্ৰাণ আৰু চেতনাৰ মূৰ্ছনা স্তব্ধ হৈ গৈছে এই কথা আমি কি ধৰণে বিশ্বাস কৰিব পাৰো কাৰণ কিয় বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে নাথিং ক্যান ইভলভ আউট অফ মেটাৰ হুইচ ইজ নট দেয়াৰ ইন অলৰেডি কণ্টেইন তেনেহলে আমি ক'ব লাগিব যে তাৰ মাজত চেতনা হয় আমি দুটা কথা হয় জ্বৰৰ মাজত চেতনা বেলেগ পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু নহলে দাৰ্শনিকসকলে যেটো কথা কৈছিল যে চেতনা জীৱন এইবিলাকৰ আন পৃথিৱী আছে আৰু সেই পৃথিৱীখনৰ চেতনা আৰু জীৱনে আমাৰ এইখন পৃথিৱীৰ চেতনা আৰু জীৱনক সাস্টেইন কৰে তেওঁলোকে নতুনকৈ সৃষ্টি নকৰে কিন্তু সেই জগতসমূহৰ চাপত কৈছে ইভেন কল ইট আউট বাই দেয়াৰ প্ৰেছাৰ সেই যিবোৰ আদাৰ ওয়াৰ্ল্ডছৰ প্ৰেছাৰত জ্বৰৰ মাজৰ পৰা চেতনা ফুটি উঠে বুলি কৈছে তাৰ লজিক কি যে যদি জ্বৰৰ মাজত চেতনা নাই তেনেহলে জ্বৰৰ মাজৰ পৰা কেনেকৈ চেতনা বিৱৰ্তিত হ'ব গতিকে দুটা যুক্তি এটা হয় বেলেগ পৃথিৱীৰ পৰা তাত জ্বৰৰ মাজত আহি চেতনা তাত প্ৰৱেশ কৰিছে কাৰণ নকৰিলে জ্বৰৰ পিছত প্লেন উদ্ভিদ জগত কি ধৰণে বিৱৰ্তিত হ'ল আৰু নহলে ক'ব লাগিব যে আমাৰ আগৰ দাৰ্শনিকসকলে যি ধৰণে কৈছে যে চেতনা জীৱন লাইফ আৰু কনসিয়াসনেছৰ আন পৃথিৱী আছে সেই পৃথিৱীসমূহে কি কৰে কৈছে which perhaps sustain life and consciousness in ours আৰু সেই জগতসমূহে কৈছে even call it out by their pressure but do not create it by their entry কৈছে তেওঁলোকে নিজে প্ৰৱেশ কৰি পেলাই জ্বৰৰ মাজত চেতনা নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা নাই তেওঁলোকৰ চাপত
বাই দিয়াৰ প্ৰেছাৰ চেতনা ফুটি উঠিছে, সেইটো এটা তত্ত্ব। আৰু নহলে বেলেগ পৃথিৱীৰ পৰা আহি তাত চেতনা প্ৰৱেশ কৰিছে। এই দুটাৰ বাহিৰে বেলেগ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি দেখিছো যে মেটাৰৰ পিছত উদ্ভিদ বিৱৰ্তিত হৈছে। এইভাবে কৈছে, but there is no reason to suppose that the gamut of life and consciousness fails and stops short in that which seems to us purely material, যাক আমি একেবাৰে বিশুদ্ধ জড় বুলি জানো, মেটাৰ বুলি জানো, পদাৰ্থ বুলি জানো, সেই পদাৰ্থলৈকে আহি, অৰ্থাৎ মনৰ তলত আমি পশুৰ মাজত চেতনা দেখিছো, পশুৰ তলত আমি এই এনিমেল লাইফ ক'ত দেখিছো, আমি উদ্ভিদৰ মাজত দেখা পাইছো, তাৰ পিছত মেটাৰত আহি এই জীৱন আৰু চেতনাৰ মূৰ্ছনা বন্ধ হৈ গ'ল, আমি যুক্তিৰে ক'ব নোৱাৰো। আৰু কৈছে যে তাৰ পিছত কৈছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ ৰিচেন্ট ৰিচাৰ্চ কৈছে, the development of recent research and thought seems to point to a sort of obscure beginning of life, and perhaps a sort of inert or suppressed consciousness in the metal and in the earth and in other inanimate forms, or at least the first stuff of what becomes consciousness in us may be the earth. Yet কি কথা কেইটা কলে যে development of recent research point to be noted. আৰু এই recent research মানে this book was written 100 years ago, more than 100 years ago. গতিকে সেই সময়ৰ বৈজ্ঞানিক ৰিচাৰ্চ, যিসকল কৌতূহল, যিসকলৰ এই বিষয়ে জানিবৰ আগ্ৰহ আছে, তেওঁলোকে নিজে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ খবৰ কৰিলে জানিব পাৰিব। কৈছে যে দি ডেভেলপমেন্ট অফ ৰিচেন্ট ৰিচাৰ্চ কি পইণ্ট আউট কৰিছে, কৈছে ডেভেলপমেন্ট অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড থট সিমস টু পইণ্ট, কিহৰ প্ৰতি ইংগিত কৰিছে, পইণ্টিং টু এ সৰ্ট অফ অবস্কিউৰ বিগিনিং অফ লাইফ, একেবাৰে অস্পষ্ট, অবস্কিউৰ। কৈছে যে এটা নিস্পন্দ, অবস্কিউৰ বুলি কৈছে, নট ভেৰি স্পষ্ট নহয়, কৈছে অবস্কিউৰ বিগিনিং অফ লাইফ। আৰু কৈছে এণ্ড এ সৰ্ট অফ ইনাৰ্ট অৰ সাপ্ৰেছ কনচিয়াছনেছ। ইনাৰ্ট মিনছ একেবাৰে নিস্পন্দ আৰু নিৰুদ্ধ চেতনা, সাপ্ৰেছ মানে নিৰুদ্ধ, অৱৰুদ্ধ চেতনা। কৈছে তিনিটা বস্তু কলে, অবস্কিউৰ বিগিনিং অফ লাইফ, Number 2, sort of inert consciousness and a sort of suppressed consciousness are being pointed out. Pointed out by what? Pointed out by the development of recent research. The development of recent research and thought seems to point to a sort of obscure beginning of life, number 1. Number 2, a sort of inert consciousness. Number 3, a sort of suppressed consciousness in what? In the metal, in the earth, and in other inanimate forms. আৰু নহলে at least কি বুলিছে, at least the first stuff of what becomes consciousness. অৰ্থাৎ আমাৰ মাজত আমি যাক চেতনা বুলি কৈছো, তাৰ যিটো মূল উপাদান, কৈছে the first stuff, যিটো মূল প্ৰাথমিক উপাদান, কৈছে তাৰ মাজত যে আছে, ধাতুৰ মাজত, পৃথিৱীৰ মাজত, মেটাৰৰ মাজত আছে, কোনে ইংগিত কৰিছে, কৈছে দি ডেভেলপমেন্ট অফ ৰিচেন্ট ৰিচাৰ্চ। কৈছে আমি কিন্তু মাত্ৰ পাৰ্থক্যটো কি কৈছে, কৈছে যে ইতিমধ্যে যাক আমি প্ৰাণ চেতনা বুলি কৈছো, উদ্ভিদৰ মাজত তাৰ আমি এটা অস্পষ্ট আভাস আমি পাইছো বাবেই আমাৰ কল্পনাত আমি তাক উৰাই দিব পৰা নাই, নহলে আমি উদ্ভিদৰ মাজতো চেতনা নাই বুলি ক'লোহেঁতেন। কাৰণ আমি একেবাৰে সাধাৰণভাৱেও তাৰ এটা অস্পষ্ট আভাস। কৈছে only while in the plant we can dimly recognize and conceive the thing that I have called vital consciousness. আমি যাক ভাইটেল কনচিয়াছনেছ বুলি কৈছো, প্ৰাণ চেতনা বুলি কৈছো, সেই প্ৰাণ চেতনা আমি কি হৈছে, আমি অলপমান আমি কি কৈছে, আমি ক'ত দেখিবলৈ পাইছো, উদ্ভিদৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছো। আৰু সেইভাবে উদ্ভিদৰ মাজত চেতনা নাই এই বুলি আমি কথাষাৰ উৰাই দিব পৰা নাই। কৈছে only while in the plant we can dimly recognize and conceive the thing that I have called vital consciousness.
the consciousness of matter, of the inert form, is difficult indeed for us to understand or imagine. Which is a kuntu kostakor consciousness of matter. It is a difficult thing for us to understand or to imagine. যে মেটাৰৰ মাজত চেতনা আছে, it is really difficult for us. কিন্তু উদ্ভিদৰ মাজত আমি এতিয়া আৰু আমাৰ বাবে it's not difficult. আমি উৰাই দিব নোৱাৰো যে উদ্ভিদৰ মাজত চেতনা নাই। তেনেহলে ধাৰাটো যিটো ঐক্য এটা ইউনিটিটো আহি একেবাৰে উদ্ভিদৰ মাজত তাৰ ধাৰাটো নোহোৱা হৈ গ'ল, কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? আৰু যদি সেইটো সম্ভৱ হৈছে, কি কয়, তেতিয়াহ'লে জ্বৰৰ মাজৰ পৰা আমি চেতনাৰ অভিব্যক্তি দেখিবলৈ পাইছো। It's difficult indeed for us to understand or imagine. And what we find it difficult to understand or imagine, we consider it our right to deny. যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, যিটো আমি বুজি নাপাওঁ, as if this is our right to deny. আমি যিটো কথা বুজি নাপাওঁ, যিটো কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, যেন সেই কথাটো অস্বীকাৰ কৰাটো আমাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত আছে। This is our psychology. This is the psychology of mind. কি কৈছে যে only while in the plant we can dimly recognize and conceive the thing that I have called the vital consciousness. The consciousness of matter, the consciousness of the inert form is difficult indeed for us. কি কৰাৰ বাবে difficult for us to understand or to imagine. আমি জ্বৰৰ মাজত চেতনা আছে, আমি তাক কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, আমি বুজি নাপাওঁ, আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ the faculty of imagination does not allow us যে জ্বৰৰ মাজত চেতনা থাকিব পাৰে, কাৰণ apparently it is unconscious. কিন্তু অথচ আমি এই কথাটো স্বীকাৰ কিন্তু কৰো যে when we are asleep, আমি যেতিয়া when we are in a state of apparent unconsciousness, that there is something in us which is still, which is yet conscious when we are asleep, এই কথাটো কিন্তু আমি মানো। কিন্তু আমি যিটো বুজি নাপাওঁ, যিটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, গতিকে সেইটো যেন আমি অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবেও আমাৰ এটা অধিকাৰ আছে। And what we find it difficult to understand or imagine, we consider it our right to deny. আমি তাক ডিনাই কৰো, অস্বীকাৰ কৰো। গতিকে তাৰ পইণ্ট টু বি নোটেড কৈছে we can dimly recognize and conceive the thing in the plan. What is that thing? The vital consciousness. The vital consciousness we can dimly recognize and recognize and conceive the thing in the plant. But the consciousness of matter is difficult for us to understand or to imagine. And what is difficult for us to understand and imagine? As if we have a right to deny that thing. যিটো আমি বুজিবৰ বাবে কঠিন পাওঁ, যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, সেই কথাটোৰ অস্তিত্ব নাই, আমি কোৱাটো যেন আমাৰ এটা অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আছে। কৈছে এটা যিটো প্ৰাণ চেতনা উদ্ভিদৰ মাজত, আমি তাৰ অস্পষ্ট এটা আভাস পাওঁ। কাৰণ কিয় অস্পষ্ট আভাস পাইছো? কাৰণে আমি সেই কল্পনাটোক উৰাই নিদিওঁ। কিন্তু জ্বৰৰ মাজত যিটো অসাৰ নিস্পন্দ হৈ আছে চেতনা, আমি সেইটো কি কৰো যে কিন্তু জ্বৰৰ মাজত চেতনা যিটো অসাৰ নিস্পন্দ, আমি বুজি পোৱাটো বৰ কঠিন, কল্পনা কৰাটোও কঠিন। আৰু যিটো আমি বুজিব নোৱাৰো, ভাবিব নোৱাৰো, কল্পনা কৰিব নোৱাৰো, সেইটোক যেন অস্বীকাৰ কৰাটো আমাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আছে। আমি মানুহে সেই ধৰণে ভাবো। কৈছে nevertheless, when one has pursued consciousness so far into the depths, আমি যদি চেতনাৰ বিষয়ে ইমান গভীৰলৈকে আমি যদি বুজিব খুজিছো বা বুজিছো, বা চেতনাক যদি আমি একেবাৰে মনুষ্য লোকৰ পৰা পশুৰ জীৱনৰ পৰা উদ্ভিদ জীৱনৰ গভীৰ গহনলৈকে যদি আমি নমাই আনিবলৈ পাৰিছো, তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছতেই প্ৰকৃতিৰ যিটো এই প্ৰকৃতিৰ বিৱৰ্তনত যে কি কয় যে জ্বৰৰ মাজত চেতনা নাই, কৈছে it becomes incredible, we cannot believe, it becomes incredible that there should be this sudden gulf in nature. তার একেবারে মূৰ্ছনাটো বন্ধ হৈ গ'ল যে প্ৰকৃতিৰ এই চাৰিটা ফেনোমেনাৰ ভিতৰত তিনিটাত কনচিয়াছনেছ থাকিব কিন্তু এটাত নাথাকিব।
কৈছে nevertheless when one has pursued consciousness so far into the depths it becomes incredible that there should be this sudden gulf in nature. আমি এই কথাটো বিশ্বাস কৰাটো কঠিন। Why? কৈছে যে thought has a right to suppose a unity. ঠিক যি ধৰণে যে মানুহৰ চিন্তাই মই এটা একতা, এটা ধাৰা, এটা অবিচ্ছিন্ন ধাৰা, যে মানুহ মনুষ্য লোকৰ পিছত পশুৰ জীৱনৰ পিছত উদ্ভিদৰ জীৱন, উদ্ভিদৰ জীৱনৰ পিছত জড় জীৱন, এই চাৰিটাৰ মাজতেই কৈছে thought has a right to suppose a unity. এটা তাৰ অবিচ্ছিন্ন ধাৰা, আমি সেই অবিচ্ছিন্ন ধাৰাটো আমি সাপোজ কৰিব পাৰো, আমি এই ধাৰাটোৰ কথাটো আমি ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰাৰ আমাৰ এটা সংগত আমাৰ যুক্তি আছে। Where that unity is confessed by all other classes of phenomena. আৰু এই ইউনিটি টু all other classes of মানে except matter, তাক কোনে স্বীকাৰ কৰিছে? উদ্ভিদ জীৱনে স্বীকাৰ কৰিছে, পশুৰ জীৱনে স্বীকাৰ কৰিছে, মানুহৰ জীৱনে স্বীকাৰ কৰিছে। And in one class only, not denied but merely more concealed than in others. আসলতে জৰেও অস্বীকাৰ কৰা নাই, এই জৰৰ মাজতো সেই অবিচ্ছিন্ন ধাৰাটো বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱা নাই, কেৱল জৰৰ মাজত ইট ইজ more concealed. আমি যুক্তিৰে সেই ধৰণেই ক'ব লাগিব, কাৰণ নহলে জৰৰ পিছত উদ্ভিদ জীৱনৰ বিৱৰ্তন কি ধৰণে হ'ল। গতিকে তাৰ পিছত কৈছে যে and if we suppose the unity to be unbroken, যদি আমি এই ইউনিটিটো একেবাৰে এই যিটো প্ৰকৃতিৰ চাৰিটা ফেনোমেনা, মেটাৰ, প্ল্যান্ট, তাৰ পিছত এনিমেল লাইফ, দেন হিউম্যান লাইফ, and if we suppose the unity to be unbroken, we then arrive at the existence of consciousness in all forms of the force, which is at work in the world. কৈছে প্ৰত্যেকটো ফৰ্মৰ মাজতেই প্ৰকৃতিৰ ফেনোমেনা, তাৰ মাজতেই কৈছে we then arrive at the existence of consciousness in all forms of the force which is at work in the world, even if there be no consigned or super consigned purusha inhabiting all forms. কৈছে কৰবাত যদি চেতন পুৰুষ বুলি যদি এই জগতৰ অন্তৰালত যদি নাইও, yet is there in those forms a conscious force, if not a conscious being, at least a conscious force of being, এটা শক্তি, কৈছে of which even their outer parts overtly or inertly partake. আৰু সেই চেতন শক্তিটোৰ মাজত যিমানবোৰ বাহ্য যন্ত্ৰ আছে, অৰ্থাৎ শৰীৰ, মন, প্ৰাণ আছে, সেইবোৰ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। অৰ্থাৎ কৈছে কি যে যদি আমি এই ধৰণে যদি অবিচ্ছিন্ন প্ৰবহমান ধাৰাটোক যদি আমি স্বীকাৰ কৰি যদি লওঁ যে প্ৰকৃতিৰ চাৰিটা ফেনোমেনাৰ মাজত চাৰিটাতেই অবিচ্ছিন্ন চেতনাৰ ধাৰা আছে, তেনেহলে কৈছে যে তেতিয়াহলে জগতত আমি যতেই শক্তিৰ লীলা দেখা পাম, আমি তাতেই আমি চৈতন্যৰো অস্তিত্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু মেটাৰৰ মাজত যে শক্তিৰ লীলা আছে সেই কথা আমি জানো। আৰু সেইবাবে কৈছে যে শক্তিৰ যিমানবোৰ ৰূপ আছে তাৰ মাজত যদি এজন যদি অতি চেতন বা চেতন পুৰুষ যদি নাইও, অন্তত তাৰ মাজত যে সেই চেতন শক্তিৰ যে এটা ফোৰ্স, এটা কনসিয়াস বিইঙৰ এটা চেতন সত্তাৰ যে এটা শক্তি যে তাৰ মাজত আছে, আৰু তাৰ দ্বাৰা সেই চেতন শক্তিটোৰ দ্বাৰাই যে আমাৰ বহিৰংগ যিবোৰ কাৰ্য, অৰ্থাৎ কৈছে যে আউটাৰ পাৰ্টস অভাৰটলি অৰ ইনাৰ্টলি পাৰ্টেক, আমি সেই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। নহলে এই ধাৰাটো কেৱল আহি জৰৰ মাজত নোহোৱা হৈ যাব নোৱাৰে। আৰু জৰৰ মাজত যদি চেতনা নাই, তেনেহলে জৰৰ মাজত এইবোৰ বিকশিত কি ধৰণে বিকশিত হ'ল। গতিকে আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি অহা সোমবাৰে এই আলোচনা কৰিম। ইয়াতে মূল যুক্তিটো মহাৰিষিয়ে যিটো যুক্তি দিছে, কৈছে যে প্ৰথমতেতো সম্ভাৱনা হিচাপত কৈছে,
সম্ভাৱনা হিচাপৰ পিছত কৈছে আমাৰ যেহেতু এটা তলত অবৰ চেতনা এটা আছে, ভাইটেল কনচিয়াছনেছ আমাৰ আছে, আমাৰ মনৰ অগোচৰতো আমি ভাইটেল এটা সাবমেন্টাল কনচিয়াছনেছ যে আছে আমি সেইটো জানো, আৰু এই সাবমেন্টাল কনচিয়াছনেছটো আমি একেবাৰে পশুৰ জীৱনত স্পষ্ট, আৰু উদ্ভিদৰ জীৱনতো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো। তেনেহলে মনুষ্য লোকত চেতনা আছে, পশুৰ জীৱনত চেতনা আছে, তাৰপিছত উদ্ভিদৰ মাজত চেতনা আছে, এতিয়াতো বৈজ্ঞানিক গৱেষণায়ো সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে। তেনেহলে মেটাৰৰ মাজত আহি এই অবিচ্ছিন্ন ধাৰাটো, এই মূৰ্ছনাটো স্তব্ধ হৈ গ'ল বুলি আমি কেনেকে ক'ব পাৰো? যদি স্তব্ধ হৈ গ'ল, তেনেহলে যদি এই জ্বৰৰ পৰাই এই বিৱৰ্তনৰ লীলা আমি কেনেকে দেখিবলৈ পাইছো? তেনেহলে আমি মানিব লাগিব, হয় জ্বৰৰ মাজত কোনোবা বেলেগ পৃথিৱীৰ পৰা লাইফ আৰু কনচিয়াছনেছ তাতে প্ৰৱেশ কৰিছে, নহলে আমাৰ যিসকল প্ৰাচীন দাৰ্শনিকে কোৱাৰ ধৰণে আমি মানিব লাগিব যে চেতনা আৰু জীৱনৰ লাইফ এণ্ড কনচিয়াছনেছৰ আদাৰ ৱৰ্ল্ড আছে, সেই আদাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ চেতনা আৰু কনচিয়াছনেছ নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে, তেওঁলোকে ধাৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ চাপত জ্বৰৰ মাজৰ পৰা চেতনা ফুটি উঠিছে। তেতিয়াও ক'ব লাগিব আমি তাৰমানে জ্বৰৰ ভিতৰত চেতনা আছিল। যদি নাছিল তেনেহলে তাৰ মাজত চেতনা কেনেকে ফুটি উঠিব? কাৰণ জ্বৰৰ পিছত যে ইয়াত উদ্ভিদ জগত দেখা দিছে সেই কথা আমি জানো, উদ্ভিদৰ পিছত প্ৰাণী জগতৰ পিছত মানৱ জগতে দেখা দিছে। গতিকে চেতনাৰ যিটো এটা অবিচ্ছিন্ন ধাৰা, এটা ইউনিটিটো যে আনব্ৰোকেন, কৈছে যে if we suppose the unity to be unbroken, we then arrive at the existence of consciousness in all forms of the force. আৰু জ্বৰৰ মাজত আৰু এটা যুক্তি আছে, জ্বৰৰ মাজত শক্তি আছে। গতিকে যতেই শক্তি আছে তাত তেতিয়াহলে কি বুলি কৈছে? even if there be no conscient or super conscient পুৰুষ inhabiting all forms, তাৰ মাজত যদি এজন চেতন বা অতি চেতন পুৰুষ যদি তাৰ মাজত বাস কৰাও নাই, অৰ্থাৎ জ্বৰৰ ভিতৰত, at least কি বুলি কৈছে? a conscious force of that being, of which even their outer parts overtly or inertly partake. যিবিলাক কনচিয়াছনেছৰ যিবোৰ আউটাৰ পাৰ্ট কোনবোৰ? বহিৰংগ, অৰ্থাৎ মনৰ যোগেদি যিবোৰ কাম হৈছে, প্ৰাণৰ যোগেদি যিবোৰ কাম হৈছে, শৰীৰৰ যোগেদি কাম হৈছে, এই সকলোবোৰ কাম নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে। কাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে? সেই যিটো কৈছে যে কনচিয়াছ ফ'ৰ্চ অফ বিং, কনচিয়াছ ফ'ৰ্চৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে। And if you want to interact, then we can interact for few moments. আমি আৰু কনচিয়াছনেছৰ মাজত আমি আৰু দুটামান আমি সেশন কৰাৰ পিছতেই তাৰ পিছত আমি পাৰ্টস অফ বিং, অৰ্থাৎ আমাৰ সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টস, ইয়াৰ মাজত আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছোৱেই। কিন্তু তাৰ পিছত আমি একেবাৰে হোৱাট ইজ সাবলিমিনেলৰ বৈশিষ্ট্য কি, সাবকনচিয়াছনেছৰ বৈশিষ্ট্য কি, সুপাৰ কনসাইন্টৰ বৈশিষ্ট্য কি, তাৰপিছত এই যিটো আমি সাৰফেস কনচিয়াছনেছ বুলি কলো, সাৰফেস কনচিয়াছনেছৰ পিছত আমি যিটো সাবমেন্টাল, এটা হল মন, এটা হল প্ৰাণ, এটা হল শৰীৰ, আৰু তাৰ বাহিৰেও আৰু তাৰপিছত সাবলিমিনেল বালেই বা কি, আমি ইয়াত সাধাৰণভাৱে অলপ আভাস দিছো। তাৰপিছত আমাৰ যিবোৰ পাৰ্টস আছে, সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টস আছে, কাৰণ এই কনচিয়াছনেছৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা নোহোৱাকৈ আমি আমাৰ সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টছবোৰৰ আমি তাৰ নেচাৰবোৰ নাজানিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো ডিসকাশনৰ যিটো টপিক সাইকোলজিক্যাল হেলথ, কাৰণ সাইকোলজিক্যাল হেলথ জানিব লাগিলে সাইকোলজিক্যাল ডিস্টাৰবেন্সটো জানিব লাগিব, আৰু সাইকোলজিক্যাল ডিস্টাৰবেন্সৰ আমি সোর্সত যাব পাৰিব লাগিব। What are the sources of our disturbances, psychological disturbances? আৰু এই সোর্সটো জানিব লাগিলেই কোনটো পাৰ্টত সেই সোর্সটো আছে সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। সেইভাবে আমি প্ৰথমতে মোৰ যিটো আইডিয়া, আমি অলপ ওয়েস্টার্ন সাইকোলজিৰ বিষয়ে পঢ়িলো, ভাৰতীয় সাইকোলজিৰ লগত তুলনামূলক। তাৰপিছত আমি এই কনচিয়াছনেছ বস্তুটো জানিবলৈ যত্ন কৰিছো। তাৰপিছত আমি আমাৰ পাৰ্টস অফ বিং, আমাৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্টছৰ বিষয়ে, সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টছৰ বিষয়ে আমি তাৰ প্ৰকৃতি, নেচাৰ, স্বভাৱ, আৰু আনকি এই আমি যিটো চাৰিটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছো, সাবলিমিনেল, সুপাৰ কনসাইন্ট, সাবকনসাইন্ট, ইনকনসাইন্ট, আৰু এটা হল সারফেস কনচিয়াছনেছ, এই পাঁচটা হল চেতনাৰ ভূমি। গতিকে all these 5 planes of consciousness will be taken up in great detail again.
আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ আদাৰ যিবোৰ সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টস আছে আৰু এই সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টস ক্যান বি ডিসকাস হৰাইজন্টেলি and as well as vertically আমি আৰু দুটামান সেশনৰ পিছতে আমি সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টস আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টছৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সাইকোলজিক্যাল ডিস্টাৰবেন্সৰ বিষয়ে সাইকোলজিক্যাল ডিস্টাৰবেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এই ডিস্টাৰবেন্সবোৰ আমি কেনেকৈ আমি এই কনফ্লিক্টবোৰ কেনেকৈ ৰিজলভ কৰিব পাৰো থ্ৰু সাৰ্টেন কোৱালিটিজ আৰু সাৰ্টেন কোৱালিটিজৰ সমানে সমানে what are the inner powers we possess because there are latent powers within us আৰু সেই latent power বিলাকৰ বিষয়ে আমি অলপমান পৰিচয় লবলৈ যত্ন কৰিম with this let me conclude here if you want to interact we can interact for few minutes thank you and দাদা সুস্মিতা হয় যে দাদা এটা কথা এই যে জ্বৰৰ ভিতৰত কনসিয়াসনেস আছে হয় আমি যে ধৰক আমি মূৰ্তি পূজা কৰো এই মূৰ্তি দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি কাঠেৰে মাটিৰে অল আর জড় দি তৈরি হয় তথাপি কিন্তু আমি তাতে কিবা এটা ওয়ার্শিপ কৰো উইথ ফুল হার্ট হয় বা ধৰক আমি যেতিয়া সৰু আছিলো আমাক শিকোৱা হৈছে যতে ততে ভৰি নিদিয়াত মই বহি হাৰমনিয়াম বজাই গান কৰিছো উঠাৰ টাইমত হাৰমনিয়ামত প্ৰণাম কৰি উঠিছো কিতাপত পা দিয়া নাই ইটোৰ লগত কিবা এই কালচাৰটো কিবা আছে নেকি নহয় সেইটো হ'ল আপুনি তাতে মূৰ্তিৰ মাজত আপুনি ভগৱান থকা বুলি ধৰি লৈছে আপুনি বিশ্বাস কৰিছে কিন্তু ইয়াত আমি যেটো কথা কৈ থকা গৈছে যে there is consciousness within matter rather matter is the manifestation of consciousness বুলি কোৱা হৈছে কিয় কোৱা হৈছে যে there is only one substance in this universe সমগ্ৰ জগত চেতনাৰ অভিব্যক্তি সমগ্ৰ জগত গতিকে আপুনি যেটো আপুনি ধৰি লৈছে আপুনি মাটিৰ মূৰ্তিৰ মাজত ধৰি লৈছো ধৰি লোৱাৰ বেছটো যেহেতু আমাৰ যেটো দাৰ্শনিক ভিত্তি আমি জানো যে সমগ্ৰ জগতৰ মাজত এই যেটো ইয়াত লাষ্টত যেটো লাইন আমি কলো even if there be no conscient or super conscient purusha inhabiting all forms শ্রী অরবিন্দই যুক্তি দিছে যদি নাইও আমি আছে বুলি জানো কিন্তু আমি আধুনিক মানুহৰ ওচৰত থাকা বুলি আমি দাবী কৰিব খোজা নাই প্ৰথমতে কৈছে যে যদি তাৰ মাজত কোনো চেতন পুৰুষ বা অতি চেতন পুৰুষ নাই বুলিও যদি ধৰি লওঁ আমি at least তাৰ মাজত কি আছে বুলি কৈছে a conscious force of that being গতিকে আমি সমগ্ৰ জগত আমাৰ আপোনাক মই প্ৰথমতে আমি কৈছো যে এই সমগ্ৰ জগত যেটো আমি একেবাৰে যেটো প্ৰথম আমি ইয়াতে যেটো কনসিয়াসনেসৰ বিষয়ে আমি যেটো মানে যেটো সূত্ৰ পঢ়িছিলো সেই সূত্ৰটোতে মহাৰিষিয়ে তেওঁৰ একেবাৰে কসমোলজি পুৰা কৈ দিছে আপোনাৰ যেটো আমি প্ৰথমতে আমি কৈছো তেওঁ কৈছে যে কাৰণ জগতত কি আছে দুটা বস্তু আছে এটা হল ৰূপ আৰু এটা শক্তি এই জগত মানে আপুনি এটা শক্তি আৰু ৰূপ মই এটা শক্তি আৰু ৰূপ কিন্তু এই শক্তিটো কাৰ মাজত কিমান অভিব্যক্ত হৈছে সেইটোৰ মাজত গ্ৰেডেশন আছে গতিকে ইয়াত কি বুলি কৈছিল যে কনসিয়াসনেস ইজ এ fundamental thing in existence it is the energy the motion the movement of consciousness that creates the universe and all that is in it ইয়াতকে আৰু কি ক'ব লাগিব কক আপুনি কৈছে জগতত থাকা সকল জগতকো ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু জগতত থাকা সকলো বস্তুকো ক্ৰিয়েট কৰিছে কোনে কনসিয়াসনেস আৰু তাৰ পিছত আকৌ স্পষ্ট কৰিছে অৰবিন্দই কৈছে যে নট অনলি মাইক্ৰোক্ৰজম আনকি কৈছে যে কি কৈছে যে নট অনলি ম্যাক্ৰোক্ৰজম বাট দি মাইক্ৰোক্ৰজম is nothing but consciousness arranging itself our মনত এটা অস্পষ্ট ধাৰণা হল আৰে চেতনা কেনেকে ৰূপ ললে চেতনা কেনেকে শক্তি হল তাৰো এটা ব্যাখ্যা দিছে কৈছে যেতিয়া চেতনা আত্মবিস্মৃত হয় কিহত একচনৰ মাজত আত্মবিস্মৃত হয় তেতিয়া চেতনা শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু কৈছে যেতিয়া চেতনা ৰূপৰ মাজত আত্মবিস্মৃত হয় ৰূপ মানে হল মেটাৰ
তেতিয়া ই কৈছে কি হয় বুলি কৈছে for instance when consciousness in its movement or rather a certain stress of movement forgets itself in the action, then what happens? Because it becomes an apparently unconscious energy. When it forgets itself in the form, it becomes the electron, the atom, the material object. The matter. গতিকে আপুনি যেটো কথা কৈছে কেৱল আমি আপোনাৰ প্ৰতিমাটোৰ মাজত নহয় এই কম্পিউটাৰটোৰ মাজতো ভগৱান থকা বুলি আমি মানো কিন্তু আধুনিক মানুহে যে এটো ভগৱান থকা বুলি কলে ফটককৈ অবজেক্ট কৰিব পাৰে সেইভাবে মহাৰিষিয়ে ইয়াত কি কৈছে যে even if there be no conscient or subconscient super conscient purusha inhabiting all forms means including your pratima. Yes. Including your pratima. All forms mean all forms of the universe, not only in the pratima. কৈছে যে তাৰ মাজত যদি এজন অতি চেতন বা চেতন পুৰুষ নাইও at least কি বুলি কৈছে a conscious force of being তাৰ মাজত আছে আৰু যেটো কৈছে যে আমাৰ মনৰ দ্বাৰা আমি যিবোৰ কাম কৰিছো শৰীৰৰ দ্বাৰা যেটো কাম কৰিছো প্ৰাণৰ দ্বাৰা যেটো কাম কৰিছো সেই চেতন শক্তিটোৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে গতিকে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাইছে বুলি ভাবিছো মই Yes দাদা thank you ধন্যবাদ দাদা হয় hello sir হয় Dimpi Mohanto sir western psychology কয় যে there are 3 layers iceberg model conscious subconscious and unconscious. Sir, today through your lecture it was such a thought provoking lecture. I got to learn about vital consciousness. And sir, I just wanted to know sir, does it mean that animals and humans alike have vital consciousness or submental consciousness which is just kuntu some animals are human beings right do you raise sir vital consciousness ba submental consciousness amar sobore ase? That's what you meant I believe, just below our conscious mind. I'm a little confused sir if submental no যেটো আমি সেইটোইটো তেওটো ইয়াতে যেতিয়া কৈছে যে মানুহৰ মাজত যেটো সাবমেন্টাল ভাইটাল কনসিয়াসনেস হয় স্যার পশুৰ মাজত একেবাৰে স্পষ্ট হয় পশুৰ মাজত স্পষ্ট অৰ্থাৎ পশুৰ যেটো প্ৰাণ চেতনা এই প্ৰাণ চেতনাটোই মোৰ মাজতো কমন so there is an animal within me সেইভাবে যেতিয়া ফ্ৰয়েডে কৈছে যে sex controls everything শ্ৰী অৰবিন্দই বাৰে কৈছে yes it is correct only for the animal part of our being animal part of the being or বাবে that may be valid কিন্তু কৈছে মানুহৰ মাজত অকল সেই অন্নময় কোষ যেটো ফিজিক্যাল সিটটোই নহয় তাৰ মাজত তাৰ যেটো সেই আমাৰ যেটো পশুধৰ্মী যেটো আমাৰ গুণ আছে চেতনা আছে তাতকৈও ওপৰৰ চেতনাৰ কাৰণেও we are capable of যেটো ট্ৰান্সপাৰ্সনাল সাইকোলজিত বা হিউম্যানিষ্ট সাইকোলজিষ্ট সকলে পিছত গৈ কৈছে আৰু আপুনি যেটো কথা কৈছে মই ওয়েস্টার্ন সাইকোলজিয়ে ঠিক সাবকনসাইন্সৰ কথা শেখৰ ফালে কিছুমানে কৈছে কিন্তু ফ্ৰয়েডে সাবকনসিয়াসৰ কথা কোৱা নাই ফ্ৰয়েডে অকল আনকনসিয়াস বুলি কৈছে অকল আনকনসিয়াস কৈছে আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই মই বাৰু পিছত কম ফ্ৰয়েডৰ আনকনসিয়াস টু শ্ৰী অৰবিন্দৰ সাবকনসাইন্টৰ এ ভেৰি লিটল পোরশন মানে ফ্ৰয়েডে যেটো খালি ফ্ৰয়েডৰ এই কথাটোই শ্ৰী অৰবিন্দই কাৰেক্ট বুলি কৈছে যে আমাৰ এই সারফেস কনসিয়াসনেসটো যে স্মল সিলেকশন যেটো তেওঁ আইসবার্গ বুলি কৈছে এই আইসবার্গ বুলি যে কৈছে যে 90% তেওঁ আনকনসিয়াস বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ কোৱা হৈছে কি বুলি ভাৰতীয় সাইকোলজিত 90% is composed with superconscient, subliminal, subconscient, even inconscient. So there are 5 planes of consciousness. কিন্তু ফ্ৰয়েডে অকল দুটা কৈছে কনসিয়াসনেস আৰু সাবকনসিয়াস আৰু আনকনসিয়াস বুলি কৈছে কিন্তু সাবকনসাইন্সৰ কথাও কিছুমান সাইকোলজিস্টে কৈছে পিছলৈ কিন্তু ফ্ৰয়েডে কোৱা নাই ফ্ৰয়েডে অকল কনসিয়াস আৰু আনকনসিয়াস বুলি কৈছে আৰু স্যাৰ এটা কথা ৰবিন্দই কি কৈছে মানে আনকনসিয়াস শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কৈছে সাবকনসাইন্ট সাবলিমিনাল আৰু গুটেই গিটাৰে স্পষ্ট ধাৰণা দিছে কৈছে যে what is subliminal, what is behind the surface consciousness, and what is subconscient, what is below the surface consciousness, and what is superconscient, which is above the mind, so one is above,
one is behind and one is below. Ako surface kon aru protektu planor majote there are subplane ase. ঠিক যেনেকে মনৰ মাজত কৈছে যে মন যেটো সারফেস কনসিয়াসনেসৰ মাজত আমাৰ সাবমেন্টাল পাৰ্টসও আছে and what is submental part popularly যেটো আমি ভাৰতবৰ্ষত কওঁ শৰীৰ মন প্ৰাণ বুলি যেটো আমি কওঁ গতিকে এই প্ৰাণটোকে ভাইটেল শব্দ তেওঁ ইউজ কৰে আৰু স্যার শুই থকা অৱস্থাত স্যার ভাইটেল কনসিয়াসনেসটো এক্টিভ থাকে আৰু সাবকনসিয়াসনেস yes এতিয়া এই কথাটো হৈছে আমি যেতিয়া মই হেতু এতিয়াই মই ডিসকাস কৰিব খোজা নাই এই আমাৰ ভাইটেল কনসিয়াসনেস আৰু ফিজিক্যাল কনসিয়াসনেস to some extent it is subconscious আৰু to some extent it is submental বুলি কৈছে আমি হেতু যেতিয়া আমি লম তেতিয়া কৰিম কৈছে যে আপুনি যেটো প্ৰশ্ন খুদিছে মোক ডাইৰেক্টলি যে ভাইটেল কনসিয়াসনেস আৰু যেটো ফিজিক্যাল কনসিয়াসনেস তাৰ এটা পোৰশন আমি সাবকনসাইন বুলিও ক'ব পাৰো কিন্তু বেসিক্যালি কোৱাটো ভাল সাবমেন্টাল বুলি সাবমেন্টাল পার্ট কিন্তু তার এটা পোরশন কিন্তু সাবকনসাইনটো হয় এটা পোরশন আমি যেতিয়া ভাইটাল কনসিয়াসনেস আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া হেতুৰ বিষয়ে আমি কম আৰু স্যার এটা লাস্ট বস্তু স্যার আপনি কৈছিলে কনসিয়াস মাইন্ড ইজ ৰিলেটেড টু থটস ক্ৰিয়েটিভিটি এটসেট্ৰা which is more rational while on the contrary sir being responsive to an attractive thing is due to vital or sub মই এটো পিছত কম মই একেবাৰে একদম ডিটেইলছত কম আমাৰ যেতিয়া মই 7 সেন্টাৰস অফ কনসিয়াসনেস যে what does this vital mean vital bola বস্তুটো actually vital bola বস্তুটোৱে আমাক পৰিচালিত কৰি আছে আৰু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই পিছত vital consciousness টো আসলতে কৈছে যে আমাৰ মাজত এটা মেন্টাল মাইন্ড আছে এটা ভাইটাল মাইন্ড আছে এটা ফিজিক্যাল মাইন্ড আছে বুলি কৈছে মই সেই বিষয়ে লাহে লাহে আলোচনা কৰিম কিন্তু there is a strong demarcation between what is vital and what is mind mindor কাম বেলেগ ভাইটালৰ কাম বেলেগ আৰু ফিজিক্যালৰ কাম বেলেগ তিনটাৰে কাম বেলেগ বেলেগ আৰু সেই তিনটা মই এতিয়াই নকওঁ কিন্তু তথাপিতো মই এটা আপোনাক আইডিয়াটো কৈ দি দওঁ মানে চিন্তা কৰাৰ যেটো কাম তাৰ বাহিৰে আমাক সাধাৰণ অৱস্থাত আমাক মানুহক যিবোৰ কথাই পৰিচালিত কৰে we are mostly influenced by our vital consciousness খুব কম মানুহে আছে who are being influenced by mental mind 99% we are influenced যেটো আমি লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ মদ মাৎসৰ্য বুলি কওঁ অধিকাৰ আমাৰ ক্ষমতা আমাৰ পাৱাৰ all these are the phenomena of vital consciousness আমাৰ desires আমাৰ cravings আমাৰ সব মুঠৰ ওপৰত আমি আসলতে মানুহ বুলি ক'লে প্ৰাণ চেতনাটোই কিন্তু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিয় তাৰ লগত আমি সেইটুকু মনৰ কাম বুলি কিয় আমি ভাবো তাৰো কাৰণ কৈছে সেইটো মই কৰিম পিছত আলোচনা thank you so much কাৰণ আমি এতিয়াও মই পাৰ্টস বিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইল ষ্টাডি কৰাই নাই যে মই কেৱল কনসিয়াসনেস বস্তুটো কি আমি সেই বিষয়ে এটা ৰাফ আইডিয়া যেতিয়া আমি পাম তাৰ পিছত আমি what is subconscious what is superconscious what is subliminal what is vital consciousness what is mental consciousness আমি সকলো বিলাক কৰিম আমি ইভেন মাইন্ডৰ ওপৰতো তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে মাইন্ডৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল হায়াৰ মাইন্ডৰ ওপৰত কৈছে তেওঁ ইলুমাইন মাইন্ডৰ ওপৰত কৈছে ইনটিউটিভ মাইন্ডৰ ওপৰত কৈছে কি কয় তেওঁ যেটো অভাৰ মাইন্ড বুলি কৈছে আৰু অভাৰ মাইন্ডৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে তেওঁৰ যেটো বেসিক যেটো একেবাৰে যেটো কনসেপচন যে তেওঁ কৈছে যে সুপ্ৰামেন্টাল কনসিয়াসনেস বুলি কৈছে গতিকে যে মন আৰু এই যে মাইন্ড আৰু সুপাৰ কনসাইন্টৰ মাজতো তাত পাঁচটা পাৰ্টস আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি গোটেইবোৰ আলোচনা কৰিম ইন্টেলেকচুৱেলি কাৰণ এইবোৰ আমি যেতিয়ালৈকে নিজে এক্সপেৰিয়েন্স নাপাওঁ আমি লজিকৰ জৰিয়তে আৰু ইন্টেলেকচুৱেলি বুজিবৰ বাবে যত্ন কৰিম কিন্তু একেবাৰে প্ৰাণ আৰু মন দুটা বেলেগ তত্ত্ব বেলেগ প্ৰিন্সিপল বেলেগ কনসিয়াসনেস very enriching thank you আৰু কোনবাই খুদিব কিবা
আৰু আমাৰ চেণ্টাৰবোৰৰ 7টা আমাৰ there are 7 centers of consciousness এই যে টোটাল যেটো 5টা ৰেঞ্জ এই 5টা ৰেঞ্জ there are 7 centers of consciousness within us এই যে যৌগিক ডিসিপ্লিন বুলি কোৱা হয় তাৰ মেইন ফাংচন হল নৰ্মেল আমাৰ ডে টু ডে আমাৰ জীৱনটো চলিবৰ বাবে যিমানখিনি চেতনা অলপ ৰিলিজ কৰিব লাগে নৰ্মেলি চেণ্টাৰবোৰ চাবিটো বন্ধ থাকে তালাটো বন্ধ থাকে থ্ৰু যৌগিক ডিসিপ্লিন এই চেণ্টাৰবোৰ ওপেন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয় আৰু এই 7টা চেণ্টাৰৰ মাজতেই আমি এই যেটো 4টা প্লেন অফ কনসিয়াসনেস সুপাৰ কনসাইন্ট সাবলিমিনাল সাবকনসাইন্ট আৰু ইনকনসাইন্ট as well as আমাৰ যেটো সারফেস কনসিয়াসনেস এই 5টা প্লেনে ডিসকাশন কৰিম আমি so we may conclude Jyoti Das yes thank you so much sir I Dr. Jyoti Das on behalf of Capacity Building Center Cotton University once again extend my vote of thanks to our respected resource person for his wonderful deliberations on the topics and I believe through these explorations on consciousness and psychology we will be able to explore further the humane part of our existence as Homo sapiens as a species and the distinctions that sir is trying to bring in between human and non-human animals. I think it's wonderful. So I once again extend my vote of thanks to sir and to all the esteemed participants who have joined us again today. And yes, we look forward to the next to the sessions next week. Thank you so much. Good night. Thank you and good night to all. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.